Hello, ich heiße Isabela. My name is Isabela. Ich bin 20 Jahre alt. I am 20 years old. Ich komme aus der Ukraine. I come from Ukraine. Ich wohne jetzt in Berlin. I now live in Berlin. Ich mache eine Ausbildung. I am doing vocational training. Ich mache eine Ausbildung als Pflegefachfrau. I am doing vocational training as a nurse. Ich lerne noch Deutsch. I am still learning German. Deutsch ist für meine Ausbildung sehr wichtig. German is very important for my training. Ich bin freundlich und hilfsbereit. I am friendly and helpful. Ich helfe gern anderen Menschen. I like helping other people. Hallo! Hello! Ich heiße Anna. My name is Anna. Ich bin 20 Jahre alt. I am 20 years old. Ich komme aus Italien. I come from Italy. Jetzt wohne ich in Berlin. Now I live in Berlin. Ich bin Studentin. I am a student. Ich studiere an der Humboldt-Universität. I study at Humboldt University. Ich lerne Deutsch. I am learning German. Deutsch ist wichtig für mein Studium. German is important for my studies. In meiner Freizeit trinke ich gern Kaffee. In my free time, I like to drink coffee. Ich freue mich, euch kennenzulernen. I am happy to meet you. Hallo, mein Name ist Mohammed. My name is Mohammed. Ich bin 22 Jahre alt. I am 22 years old. Ich komme aus Syrien. I come from Syria. Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Ich besuche eine Sprachschule. I attend a language school. Dort lerne ich Deutsch. I learn German there. Deutsch ist für mich sehr wichtig. German is very important for me. Ich möchte in Deutschland arbeiten. I want to work in Germany. In meiner Freizeit höre ich Musik. In my free time, I listen to music. Ich treffe auch gern Freunde. I also like to meet friends. Hallo, ich heiße Singh. My name is Singh. Ich bin 25 Jahre alt. I am 25 years old. Ich komme aus Indien. I come from India. Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Ich bin Student. I am a student. Ich studiere Informatik an der TU Berlin. I study Computer Science at TU Berlin. Am Wochenende arbeite ich bei Lieferando. On the weekend I work at Lieferando. Ich fahre mit dem Fahrrad. I ride a bicycle. Ich lerne Deutsch für mein Studium. I learn German for my studies. Deutsch hilft mir auch bei der Arbeit. German also helps me at work. Hallo, mein Name ist Rafi. My name is Rafi. Ich bin 30 Jahre alt. I am 30 years old. Ich komme aus Bangladesch. I come from Bangladesch. Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Ich habe ein Restaurant. I have a restaurant. Mein Restaurant ist in Berlin. My restaurant ist in Berlin. Ich arbeite jeden Tag. I work every day. Meine Arbeit macht mir Spaß. My work is fun for me. Ich lerne Deutsch für mein Geschäft. I learn German for my business. Deutsch ist wichtig für meine Kunden. German is important for my customers. In meiner Freizeit fahre ich gern Auto. In my free time, I like to drive. দেখতে দেখতে আমরা এই পর্যায়ে লেসনের একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। এই শেষ পর্যায়ে আমরা আজকে কি শিখলাম এটা একটু আমরা সামারাইজ করব। আজকে আমরা sich vorstellen শিখলাম। দেখলাম ভিডিওতে তিন চারজন মানুষ যারা sich vorstellen করলো। এখন আমি একটু এক্সপ্লেন করি, বাংলায় বুঝিয়ে দিই। যেহেতু আমি বলেছি যে এটা একটা বাংলায় আমরা জার্মান শিখবো প্লাস হচ্ছে বাংলা এক্সপ্লেনেশন, এই প্লেলিস্টের নামই হচ্ছে বাংলায় আমরা এক্সপ্লেন করব, বাংলায় বুঝাই দিব। তার মানে হচ্ছে যে কোনো মানুষ যদি যে কোনো বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সে যদি জার্মান ভাষায় 0 থেকে শুরু করে, যাতে এই প্লেলিস্টটা ফলো করলে একদম 0 থেকে শিখতে পারে এবং অনেক ভালো একটা পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যেতে পারে জার্মান ভাষায়। তো যাই হোক, কথা না বাড়াই আমরা আজকে সামারাইজ করি যে এই লেসনে আমরা কি শিখলাম। sich vorstellen মানে হচ্ছে নিজের পরিচয় দেওয়া,
আমরা ভিডিওগুলোতে 3-4জনকে দেখলাম, যেমন ইজাবেল, আনা, মোহাম্মদ। তারা নিজেরা নিজেদের পরিচয় দিল, তারা কোথা থেকে আসছে, তারা কি করে এবং তারা কোথায় থাকে, তারা কি করতেছে, কি জার্মান শিখে কেন। সাধারণত তারা আম, এগুলি নিয়েই কথা বলল। তার মানে এগুলি নিয়ে যেহেতু কথা বলল, তার মানে বোঝা যায় যে জিস ফস্টেলের মানে হচ্ছে নিজের সম্পর্কে বলা বা নিজের পরিচয় দেওয়া। সাধারণত আমরা যখন জার্মান ভাষা শুরু করি, জার্মান ভাষা শুরুর দিকে A0 মানে হচ্ছে A1 এর দিকে, বা আর একদম বিগিনার লেভেলে যারা হচ্ছে একদম যাদের কোনো আগে জার্মান ভাষা শেখার কোনো জ্ঞান নাই, সাধারণত তারা আমরা আস্তে আস্তে এভাবেই শুরু করি। শুরুটা এভাবেই করি। ছোট ছোট বাক্য শিখি, ছোট ছোট ভাবে কথা বলা শিখি, আস্তে 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 আমরা এভাবে আগাই। তো জিস ফস্টেলেনটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট। সেটা শুধু জানার ক্ষেত্রেই না, পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট। কারো যদি লক্ষ্য থাকে যে সে জার্মান ভাষা শিখবে, পরীক্ষা দিবে এবং হয় আউসবিল্ডিং করবে, নাহলে পড়াশোনা করবে, না হলে কাজের ক্ষেত্রে দরকার, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই জিস ফস্টেলেন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। তবে জিস ফস্টেলেন মানে এটা তো যেহেতু বিগিনার লেভেল, এই জন্য আমরা সহজ রাখছি। আমরা যখন পর্যায়ক্রমে যখন আমাদের লেভেল বাড়বে, তখন আমরা আরো ডিপে যাব। আর আমার এই প্লেলিস্টটা হচ্ছে জার্মান বাংলা এক্সপ্লেনেশন সহ। এর জন্য আর A1 লেভেলের, এর জন্য বিগিনার লেভেলেরদের জন্য। আর অন্যান্য যারা অন্য কিছু শিখতে চান বা আরো আর একটু অ্যাডভান্স লেভেল শিখতে চান, তাদের জন্য আলাদা আলাদা প্লেলিস্ট আছে। যাই হোক, কথা না পারে আমরা জিস ফস্টেলেন আবার ফিরে আসি। তার মানে আমরা বুঝলাম জিস ফস্টেলেন মানে হচ্ছে নিজের সম্পর্কে বলা, নিজের পরিচয় দেওয়া অথবা নিজের সম্পর্কে বলা। যেমন আমরা দেখছি ইজাবেল বলছে, ইজাবেল ইজাবেলের নাম বলছে, ইজাবেল কোথা থেকে আসছে, ইজাবেলের পেশা কি, এবং ইজাবেল কেন জার্মান শিখে। মানে মোট কথা নিজের সম্পর্কে বলাটাকেই হচ্ছে জিস ফস্টেলেন বলে। প্রথম অবস্থায়, বিগিনিং অবস্থায় আমরা ছোট্ট করে অল্প করে শিখবো এবং অল্প করে শুরু করব। যেমন আমি যখন বলবো যে ইস হাইস, আমি যখন আমার নাম বলবো তখন আমি বলবো ইস মানে হচ্ছে আমি, হাইসেন মানে হচ্ছে টু বি কল্ড বা নাম বলার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইস হাইসে, তারপরে আমার নাম অথবা যে বলবেন তার নাম। যেহেতু আমি প্রেজেন্ট করছি, আমি আমার নাম বলি ইস হাইসে রায়হান। ইস বিন 30 Jahre alt. Ich komme aus বাংলাদেশ অথবা ইন্ডিয়া, যে যে দেশে থেকে আসছে। Ich wohne in ঢাকা অথবা দিল্লি অথবা বার্লিন অথবা লন্ডন, যে যেখানে থাকেন। Ich lerne Deutsch. আমি জার্মান শিখি। মূলত এই 5টা বাক্য পারলেই জিস ফস্টেলেনের বেসিক একদম হয়ে যায় এবং পারা যায়। আরেকটা কথা, ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে বলে রাখি, এই জিস ফস্টেলেন কিন্তু যারা গোয়েতে সার্টিফিকেট আইনস পরীক্ষা দিবেন, আমি জানি না এখন পরীক্ষায় আসে কিনা স্পিকিং পরীক্ষা, এটা কিন্তু ধরেন আমরা যখন শিখছি 13 সাল বা 12 সালের কথা, যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, তখন কিন্তু জিস ফস্টেলেন 100% আসতো। তো এখন পরীক্ষার প্যাটার্ন চেঞ্জ করছে কিনা, আমরা আস্তে আস্তে পরীক্ষার প্যাটার্নও দেখবো। পরীক্ষার এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য আলাদা প্লেলিস্ট করব। তো আমরা এই জিনিসটা, এই অর্ডারটা মনে রাখবো: নামে, আল্টার, হেরকুনফট, ভোনট, বেরুফ অথবা স্প্রাখে। এই কয়টা জিনিস এই অর্ডারে আমরা বলবো। একজনের সাথে আরেকজন প্র্যাকটিস করব। যেমন বলবো ইস হাইসে রায়হান অথবা ইস হাইসে আলিফ অথবা ইস হাইসে আমাদের নাম। দেন হচ্ছে ইস বিন 20 Jahre alt, যার যত বয়স। Ich komme aus, যে দেশে থেকে সেই দেশে। Ich wohne in Berlin অথবা ঢাকা অথবা München
Ich lerne Deutsch. আমি জার্মান শিখছি। প্রতিদিন 5 মিনিট যদি কেউ এটা প্র্যাকটিস করে তাহলে sich vorstellen 100% ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন হাইসেন আর বিন এই দুইটা হচ্ছে ভার্ব। এগুলি আমরা যখন আরেকটু প্লেলিস্টে আরেকটু ভিতরের দিকে যাব, আরেকটু ফার্দার ভিডিওগুলিতে যাব, তখন আস্তে আস্তে আমরা এক্সপ্লেন করব। এখন শুধুমাত্র জানার জন্য বলে রাখি, হাইসেনও একটা ভার্ব আর বিনও হচ্ছে একটা ভার্ব। হ্যাঁ, যেহেতু আমরা এখন এখানে sich vorstellen শিখতেছি, তাহলে আমরা এইভাবে শিখি শুধুমাত্র নাম বলার ক্ষেত্রে, নাম আমি আমার পরিচয় ক্ষেত্রে আমার নাম বলার ক্ষেত্রে ich heiße রায়হান বলবো। নাম বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করব হাইসেন। আর যখন বয়স, পেশা, পরিচয়, অনুভূতি ইত্যাদি যখন বিষয় বলতে যাব তখন আমরা বিন ব্যবহার করব। Ich bin Student, আমি একজন ছাত্র। Ich bin 30 Jahre alt, আমার বয়স 30 বছর। Ich bin müde, আমি ক্লান্ত। তাহলে এখানে müde ক্লান্ত এটা দ্বারা অনুভূতি প্রকাশ পেল। Ich bin 30 Jahre alt পরিচয় প্রকাশ পেল, বয়স প্রকাশ পেল। Ich bin Student এটা দ্বারা পেশা প্রকাশ পেল। হ্যাঁ, আশা করি এই জিনিসটা আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন এবং সবার কাছে ক্লিয়ার। আপনারা কমেন্ট বক্সে এখানে এই 5টা বাক্য লিখে কমেন্ট করবেন এবং নিজেরা চেষ্টা করবেন। এবং এই সম্পর্কে যদি কোনো আরো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন কমেন্ট সেকশনে, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনাদের যদি আমার কন্টেন্ট, আমার ভিডিও, আমার কাজ যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।